हेलो माय डियर स्टूडेंट्स तुम मान को स्वागत पिला माने जो माने हमर ओएवी रे परीक्षा दे पे जाउजो ओएवी 2026 अर्थात जनवरी मास हमर 9 तारिख रे हमर परीक्षा अछि तो 9 तारिख रे जो माने परीक्षा दे पे जाउजो तने समान को पई ए वीडियो इंपोर्टेंट रहइबो काइना पूर्व परीक्षा रे कोन प्रश्न आस्तला एवं ए वर्ष कोन प्रश्न आसीबो तने जदि पूर्व प्रश्न गुडे तुम देखिना ताहले तमे ए वर्ष परीक्षा करिवारे मध्ये असुविधा पाइबो तने 2025 एवं 24 रो और प्रश्नपत्र कौन थिला एवं तार उत्तर को आलोचना करथि जे देखिना तार देखि नबो एवं आज हम पिला माने आलोचना करबा जे 2023 रे कोन सब प्रश्न आसीथिला ओएवी रे तने जो माने षष्ठ श्रेणी नाम लेखा पे जाउजो से माने ए वीडियो को निश्चित भाबरे देखिनियो एवं ता पूर्व जदि चैनल को नु आसी पिला माने सब्सक्राइब करनियो ता नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करनियो ताले हम आरंभ करबा इंग्रजी एवं गणित कोन आस्तला जे इंग्रजी रो 15 नंबर एवं गणित रो 15 नंबर ताले को बेले प्रश्न आछि हमें देखिनेबा। Number 1. There was a monkey from Raigad who rode on a tiger. They returned from the ride with the monkey inside. Here the underlined word they is used for. ये जो they अच्छी इटा का पाइन व्यवहार करा जाइछि नहीं the monkey, the tiger, Raigad, the monkey and the tiger. ताले they कहला माने काहा को बुझाउछि जे the monkey and the tiger तने एठी ताको बुझाउछि। Next, in the story, the little round bun, the old woman baked the bun and put it dash to cool on the table, in the bag, on the windowsill, on the shelf. Kodashibodi on the windowsill. Next, as described in the poem Rainy Day, dash makes bubbles on water. Then rainy day तुम बहिरे अछि ना नहीं? तन dash makes bubbles on water. तन पानी ऊपरे फटका तैयारी करे किए द रेन द क्लाउड द चाइल्ड द पोएट तनु द रेन अर्थात वर्षा नहीं वर्षा जते बेले से पानी ऊपर पड़े ताले सेठी कोन होय फटका सृष्टि हेई थाए। इन द स्टोरी राजू एंड द रोस्टर्स किंग इज डैश द नेम ऑफ द बॉय द नेम ऑफ द बॉयज फादर द नेम ऑफ द रोस्टर द नेम ऑफ द बिगेस्ट रोस्टर तनु जो स्टोरी राजू एंड द रोस्टर जो स्टोरी डा अछि बा जो गपडी अछि सेटरे किंग काहा को हाइजी जे पिलाटी को ना पिलार बापा को ना रोस्टर को ना सबुडू बड़ रोस्टर्स हला बा जोडा अंडरा गंजा बोली जोडा कहै छी तले काहा को एठी कहै जाय छी एठी कहै छी द नेम ऑफ द बिगेस्ट रोस्टर्स या को कहै जाय छी। नेक्स्ट नंबर 5 देखो 5 रे कोन अछि जे फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गुड मॉर्निंग बर्ड्स गुड मॉर्निंग ट्रीज गुड मॉर्निंग ट्रेस and creeping grass and a dash bees तने कोन अछि ने ब्राउनी 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 तने सबडा लिखाई तने स्पेलिंग कोडा जे ब्राउनी बीज नुए तने ब्राउनी एडी करेक्ट स्पेलिंग रहबो कोडा जे बी आर ओ डब्ल्यू एन आई ई ब्राउनी बीज। नेक्स्ट द फ्रॉग इन द स्टोरी द फ्रॉग एंड द क्रो वाज वेरी प्राउड द फ्रॉग इन द स्टोरी the frog and the crow तमर अछि तार सेटरे से the frog was very proud से भारी गर्वित थला because he was big he lived in water he was big and lived on land he was big and the lived both in water and land काना एटा कोडा सठिक उत्तर आसीबो जे डी रे आसीबो जे से बड़ थिला एवं से पानी रे एवं लैंड कहले माटी रे बा जमी रे मध्य से बंची पारथिला तन सेति में से कोन थिला ने गर्वी थिला। Next, who are called white sheep in the poem Clouds? तो white sheep एटा का कहै जी the hills, the clouds, the winds, the white goats. तार एटा का कहै जी जे the clouds ला मेघ खंड गुडी को कहै जी white sheep बोली कहै जी। Next, number 8. Our headmaster always dash us guides, guiding, has guided, guide. तो हम प्रधान शिक्षक सबु बेले हम कोन गाइड करंती ठीक है सेटा तनो गाइड सब गाइड्स अस। नेक्स्ट द किंग हैज ए ब्यूटीफुल डॉटर्स तो राजांकर गोटे सुंदर झियो थिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड तनो अंडरलाइन कोन ब्यूटीफुल ताले ब्यूटीफुल रो ऑपोजिट कहले ता विपरीत सरा कोन असुंदर ताले कोडा हबो जे ग्रैंड नाइस अगली प्रिटी तनो अगली ये हो जे असुंदर तनो ब्यूटीफुल रो ये हो जी ऑपोजिट वर्ड बा तार विपरीत शब्द तापर देखो कोन अछि
Read the following passage carefully and answer the question from 10 to 12. ତେଣୁ ଏଠି passage ଟି କୁ ପଢିବା ପାଇଁ କୁହା ହେଇଛି। ତାହେଲେ passage ଟି କୁ ପଢିନେବା। Once a happy-go-lucky ant lived in a small hole. He was fond of singing and dancing. Throughout the spring, he only sang and danced. He did not store and food for winter. When winter came, he had nothing to eat, so he went to an old ant to borrow some food. But the old ant was a miser. He asked the young ant many questions and finally refused to lend him food. With great difficulty, he managed the winter with very little food. When spring came, he did not spend his time by singing or dancing. He kept himself busy in collecting food and storing the same for winter. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାସେଜଟି ଥିଲା, এই ପାସେଜକୁ ନେଇ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଦେଖ ଯେ ହୁ ସ୍ପେଣ୍ଟ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, କିଏ ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ନାଚିବାରେ ତାର ସମୟ କଟାଉଥିଲା। ଦ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ, ଦ ମାଇସର, ଦ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟ, ବୋଥ ଦ ଆଣ୍ଟ। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ ନାଇଁ ଦ young ant, ঠিক আছে। The old ant did not give food to the young ant because କାହିଁକି ସେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ନାହିଁ। He had not enough food in his store. He did not like the young ant. He was a miser। ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି C ଟା ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। Which word of the following means denied? Denied କଲେ କ'ଣ ମନା କରିବା। ତେଣୁ miser, refused, managed, throw out। ତାହେଲେ ୟାର ମନା କରିବା ଡିନାଇଡ, ତାର ହଉଛି କ'ଣ ରିଫ୍ୟୁଜଡ। ତେଣୁ ତାର ସେଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କ'ଣ ରିଫ୍ୟୁଜଡ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ଶବ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଦ କାଉ ଇଜ ଡ୍ୟାଶ ୟୁଜଫୁଲ ଆନିମଲ, ଏ ଆନ୍ ଦ ଏନି। ଦ କାଉ ଇଜ ଏ ୟୁଜଫୁଲ ଆନିମଲ। ତେଣୁ ଏଠି ୟୁ ଏ ଆଇ ଓ ୟୁ ଥିଲେ ଏଠି ଆନ୍ ବସିବ, ସେମିତି ହବ ନାହିଁ ୟୁଜଫୁଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଆସୁଛି ୟୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେଠି ଆମର ଏ ବସିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ was born on ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ବଞ୍ଚିଲେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1879, 2 ଅକ୍ଟୋବର 1869। ଇଏ ବି ହଉଛି ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏଠି ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯେ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 15, ମେ ଡ୍ୟାଶ ଏ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ ଟିଭି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ତେଣୁ ଗତ ରାତି ଏଠି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତାର ଏଟା କ'ଣ ହବ ଯେ ୱାଚ୍, ମେ ୱାଚ୍ ଏ ଫିଲ୍ମ ନା ମେ ୱାଚଡ୍ ଏ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ ଟିଭି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ତେଣୁ ବି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଏଠି ୱାଚ୍ ଲାଗିବ ହେଲା। ମେ ୱାଚଡ୍ ଏ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ ଟିଭି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗଣିତର 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 16 ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ରହିପାରିବ? ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ, ସବୁ କୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମକୋଣ କୋଉଠି ରହିବ? ତେଣୁ ସମକୋଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେତୋଟି ସମକୋଣ? ନାଇଁ 0ଟି ସମକୋଣ ରହିବ, ତାହା ତ କୁହାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 17, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏଚ୍ ର କେତୋଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି? ଏଚ୍ ର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯେ 2ଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉପରକୁ କାଟିଲେ ହବ, ଗୋଟେ ମଝିରୁ କାଟିଲେ ହବ, 2ଟା ଅଛି। ତାପରେ 3 ଅୟୁତ 4560 ସହ 3 ଅୟୁତ 409 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ତେଣୁ ତମେ ଲେଖିଦେବ 3 ଅୟୁତ 4560 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଛି 3 ଅୟୁତ 400, ତେଣୁ 1000 ଘର ଏଠି ଆମ 0 ହେଇଗଲା, 409, ତେଣୁ 10 ଘର 0 ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଲା 9, ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ମିଶେଇଦେବା 9 6 9 4 ଏଠି 6, ତେଣୁ 6 4 9 6 9 କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ 6 4 9 6 9, ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ, 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଓ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର କେତେ? କେତେ ହେବ? ଯେ 5 ଅଙ୍କ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5ଟା 9, 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1 ରେ 5ଟା 0, ତାହେଲେ ଅନ୍ତର କେତେ ଆସିବ? ତାକୁ ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ତର 1 ହିଁ ଆସିବ, କାରଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। 28 ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି? ତେଣୁ 28 କୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ହବ? ନାଇଁ 2 ଗୁଣନ 7, ତେଣୁ 2 କେତେଟା ଅଛି? 2ଟା ଅଛି, ତେଣୁ 2 to the power 2 into 7। ତେଣୁ ଏଇ 2 ଉପରେ ଘାତ ଯେତିକି ଅଛି ବା ପାୱାର ଯେତେ ଅଛି ଏଟା 1 ମିଶେଇ ଦେବା ହେଲା 3, ୟା ଉପରେ ଯେତେ ଅଛି 1 ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ 1 ମିଶେଇ ଦେବା ହେଲା 2,
এবং এই দুইটাকে আমি গুণি দেবা 3 গুণ লাগে 6 তেଣୁ ইয়ার কেতୋଟି গুণনীୟକ ଅଛି ଯେ यार 6ଟି ଗୁଣନୀୟକ ରହିଛି। नेक्स्ट नंबर 21 1 रु 50 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ଯାର ଗୁଣନୀୟକ କେବଳ 1 ଏବଂ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବୋଲି ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ହେଲା ଆମର 2 ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 2 3 5 7 ତାପରେ ହେଲା 11 13 ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଗଣି ଗଣି ନେବା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆମର ଆସିବ କୋଉଟା ଯେ 15ଟି ଠିକ ଅଛି 15ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ 22 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ 5 11 7 9 8 9 3 5 ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ସିଏ ହେଲା ଆମର ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିବ। ଦେଖ 3 5 ତା ମଝିରେ 4 ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। 21 ର କେତୋଟି ଗୁଣିତକ ଅଛି 3 4 2 କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ତାର ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ କହିଲା ମାନେ ସେ ହଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ରହିବ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ ଯେ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ 3 4 ବା 2 ଏଟା କୌଣସିଟି ହବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 3 ଓ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ଭାଗଶେଷ 1 ରହିବ। ତେଣୁ 2 3 4 ଆମେ ଯଦି ଲସାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପ୍ରଥମେ ଲସାକୁ କେତେ ହବ କହିଲ 12 ତେଣୁ ଭାଗଶେଷ ଯେହେତୁ 1 ରହୁଛି ଏ 12 ରେ 1 ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବୁ କେତେ ହେଇଗଲା 13 ହେଇଗଲା ତେଣୁ 13 ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ତେଣୁ ବି ହଉଛି ଠିକ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 25 ଗୋଟିଏ ବସ ରେ 56 ଜଣ ପିଲା ଯାଇପାରନ୍ତି 1176 ଜଣ ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ ସେହିପରି କେତୋଟି ବସ୍ ଦରକାର ହବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ 1176 କୁ 56 ରେ କ'ଣ କରିବା ହରଣ କରିଦେବା ହରଣକୁ ଆସିଦେବୁ କି ହରଣ କରିଦେଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 21 ଆସିବ ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ବି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 6 ଦିନରେ 6ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସେଇ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ। ଦେଖ ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଚଳନ ନିୟମକୁ ଯଦି ଆମେ ପକେଇବା ସେଇ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ 6 ଦିନ ହିଁ ଲାଗିବ ତେଣୁ ସି ଏଠି ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାର କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ଲବ ହରରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନଥିବ କୋଉଟା ଦେଖ ଇଏ ତ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ତେଣୁ ଡି ଏଠି ଆମର ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମ ନମ୍ବର 28 ତାହେଲେ 28 ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ରାମ ଗୋଟିଏ କେକ୍ ର ଏକବିତ 3 ଅଂଶ ଖାଇବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ର ଏକବିତ 4 ଅଂଶ ହରିକୁ ଦେଲା ତେବେ କେତେ ଅଂଶ ଆଉ ବଳକା ରହିଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଅଂଶ ବଳକା ଏଠି ରହିବ ଯେ ଏକବିତ 3 ଅଂଶ ଖାଇବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଏକବିତ 4 ଅଂଶ ଦେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ହବ କେତେ ନା ଏକବିତ 12 ଅଂଶ ଆଉ ବଳକା ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୃହତ୍ତମ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଦେଖ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିଦେବା ଏକବିତ 2 2 3 ଏଇ ହରକୁ ଇଏ ଲବରେ ଗୁଣିଦେବା କେତେ ହବ 3 କେ 3 ଇଏ 2 2 4 ଯୋଉ ପଟା ବଡ ହେଲା ସିଏ ହଉଛି ବଡ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସାନକୁ କାଟିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ୟା ହରକୁ ତା ଲବରେ ଗୁଣିବା 3 3 9 ଇଏ ହେଲା 4 2 8 ତେଣୁ ଇଏ ବଡ ହେଲା ତେଣୁ ଇଏ ସାନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 5 3 ଏପଟେ ଆସିଲା ଆମର 15 ଇଏ 4 4 16 ଏପଟେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଡି ଟା ହଉଛି ଆମର ବୃହତ୍ତମ ଭଗ୍ନାଂଶ। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ 4 9 1 କେଉଁଟି ନୁହେଁ ତେଣୁ 1 ଟା କ'ଣ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ନା ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଇଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ତେଣୁ 30 ର ସି ହଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଠିକ ହବ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଇଂରାଜୀର 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣିତର 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଲୋଚନା କରି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଏ ବାଏ।